ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಗಂಗಾದೇವೇಂದ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವರುಣವತಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಸಮುದಾಯರಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಗರದ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುಗಳ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय कपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः वसुदेवसुतं देवं कमुसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम् अथ विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम हवाप्ययं हि भूतानां श्रुतं विस्तरशो मया तत्तत्कमलपत्राक्ष माम्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छा
श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः दृष्टरो मातरञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस वदेव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनिजरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि
व्यथितं महात्मन् स्वामी अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संरक्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः भूतेषु यस्य मामेति पाण्डव यस्य मामेति पाण्डव यस्य मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರಿಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ अनायकैकनायकं विनाशितेर्वदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं न तेतरातिभीकरं नमोदितार्थभास्वरं नमः सुरारिनिर्जरं न साधिकापदुत्तरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गणेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यपुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्करम् अकिञ्चनातिमाजनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् व्यासेन ग्रहीतां पुराणमुद्रां मध्ये ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಸನಾತನ ಭಾರತೀಯ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪಾಡ್ಯದಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಹಬ್ಬ ಯುಗಾದಿ. ಯುಗ ಅಂದರೆ ಕಾಲ, ಆದಿ ಅಂದರೆ ಆರಂಭ. ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಗಿಡಮರಗಳು ಚಿಗುರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹಸಿರಾಗಿಸಿರುವ ಕಾಲವಿದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶಿರ್ಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿತ್ರಯರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಇವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಲಂಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಸಾಲೇರ್ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಮೇಸ್ತಾರ್ ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಣ್ಣನಮಠ ಶಿರ್ಸಿ ಅವರವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಪಕ್ ದೊಡ್ಡೂರವರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಯತಿವರಿಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಜೈನ ಮಠ ಸೋಂದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದಂಥ ಆಗಿನ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಈಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕರ್ಕಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಜಾನನ್ ಪೈ ಅವರು. 1983ರಿಂದ ಕುದುರೆಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ 37 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸೇವಾನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಅರಳಲಿದೆ ನವ ಭಾರತ ದೇಶ, ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಒಡಲಿಂದ ಮನುಜನ ಜನುಮವ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಹ ಮುನಿಜನರಮೃತವಾಣಿ, ಅನುಜತ್ವದ ಆದರ್ಶವ ಸಾರಿದ ಕಾವ್ಯಗಳ ಅದ್ಭುತ ಶ್ರೇಣಿ, ಚಿಮ್ಮಲಿದೆ ಚೈತನ್ಯದ ಚಿಲುಮೆ, ಚಿಮ್ಮಲಿದೆ ಚೈತನ್ಯದ ಚಿಲುಮೆ, ಪ್ರಾಚೀನದ ನೆಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಭುವಿ ಅಂಗುಲ ಅಂಗುಲ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ, ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ. ಪರಾಭವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಲಿನ ಸಂವತ್ಸರ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಂದಂಥ ಸಂವತ್ಸರ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜಾತ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ವಂದೇ ಮಾತರಮಂಬಿಕಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಾಣೀರಮೋಮಾತ್ಮಿಕಾಂ ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ಕಮನೀಯ ಕಲ್ಪರತಿಕಾಂ ಕೈವಲ್ಯನಾಥಪ್ರಿಯಾಂ ವೇದಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನ ವಿಭವಾಂ ವಿದ್ವನ್ಮನೋರಂಜನೀಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂಚಿತ ರತ್ನಪೀಠ ನಿಲಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ. ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದವೂ ಕೂಡ 5128ನೇ ವರ್ಷ. ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೂ ಕೂಡ 28 ವರ್ಷ. ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದವು ಕೂಡ 5128ನೇ ವರ್ಷ. ಅಂದರೆ 5101ನೇ ಯುಗಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಈ ಉತ್ಸವ. ಅಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಕಾರ 52ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯ ಹೊಸ ಶತಮಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಯುಗಾದಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಈ ಶತಮಾನ ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಹೊಸ ಶತಮಾನದ ಹೊಸ ಶಕೆಯ ಆರಂಭದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಜೈನ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರೇ, ಹಾಗೆ ಬಣ್ಣದ ಮಠದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಿರಂಜನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರೇ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಪೈ ಅವರೇ, ಈ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಹಾಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಗಿನಿಯರೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 15,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೇ, ಈ ಉತ್ಸವದ ದಿವಸ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಷಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ. ಚೋತ್ಥಾಯ ಚಾಂದ್ರೇ ಸ್ವರೆ, ಅಂದರೆ ಎಡಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಳಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಎಡಹೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಎಡಮೂಗಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಚಂದ್ರನಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಚಂದ್ರ ನಾಡಿ ಎಂಬ ಎಡಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉಷಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಥಾನ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದ ಆರಂಭ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅನೇಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ವತ್ಸರದ ಆರಂಭ, ಹೊಸ ದಿನದ ಆರಂಭ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಈ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಂಬ ದಿನದ ಬೆಳಗು ಈ ಯುಗಾದಿ. ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಬೆಳಗಿನ ಕೃತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಎರಡೇನಾ? ಮತ್ತೊಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅನುಭವಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಕಹಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ, ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ಅಂತೂ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ, ಸುಖನೂ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ
ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ. ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ. ತುಪ್ಪ ಜಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಭಗವಂತನ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೇ ತುಪ್ಪ. ಈ ಎರಡು ಸೇರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಸೇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ತುಪ್ಪದ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಉಪಹಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ. ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನೇಕ ಔಷಧಗಳು ತುಪ್ಪದ ಔಷಧಗಳು, ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಔಷಧಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಘೃತ ತುಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಿತಕಾರ. ಯಾವುದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಹಿತನ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಅದರ ಕ್ರಮದಂತೆ ಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕಾರಿ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕಾರಿ. ಆಗಲೇ ಜೈನ ಮಠ ಶ್ರೀಗಳವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವುದೇ ಸಾಧಕ ಇರಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಸಾಧನೆ ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಭಕ್ತಿ ಮೂಲಕವೇ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಕರೆದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಬೇವೆಲ್ಲ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಚರಣೆಗಳ ಉಳ್ಳಂತಹ ಈ ಯುಗಾದಿ. ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತ ಇದೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿತ ಇದೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತ ಇದೆ. ಹಿತದ ಚಿಂತನೆ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿತ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಭಾವ ನಡೆಸಬೇಕು, ಒಂದು ಏಕೋಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬ ವಿಘಟನೆ ಆಗುವ ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ವಿಘಟನೆ ಆಗುವ ಹಬ್ಬ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಹಿತ ಚಿಂತನೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಂತ, ಆಯುಷ್ಯವಂತ, ನೆಮ್ಮದಿವಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು 3 ಹಂತ ಹಿತಚಿಂತನೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕೆಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಬಿಡುವುದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಜುಟ್ಟಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ್ನಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ತೆಗೆಯೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶುರುವಾಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡೋದು ಇನ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಂತ, ಧರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡದೆ ಕೇವಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋ ಅನಾಹುತ ಇದು. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಪಾಠ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕರಾಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಬಣ್ಣನ ಮಠ ಶ್ರೀಗಳವರು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯುಗಾದಿ ಎಂದರೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬುನಾದಿ ಅಂತ. ಈ ಹಬ್ಬ ನಮಗೆ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆಯೇ ಇದು. ಏನೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಏಳಿಸೋದು. ಡಿ.ವಿ. ಜಿಯವರೊಂದು ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿದ್ದುದನ್ನು ನಿಲ್ಲುಪದೆ ಮರಣ ಮೃತ್ಯುಂಜಯತೆ. ಬಿದ್ದುದನ್ನು ನಿಲ್ಲುಪದೆ ನರನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯತೆ. ಶುದ್ಧಿಸದೆ ನಭ ಧರೆಯ ಮರಮರಳಿ ಮಳೆಯಿಮಿ. ಗದ್ದೆ ಕೊಯ್ಲಾಗೆ ಮಗುಳುದದು ಬೆಳೆಯ ಕೊಡದಿಹುದೆ. ಬಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ಮಂಕುತೆಂಬ. ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಎತ್ತುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ. ಅದೇ ಮೃತ್ಯುಂಜಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ
ಒಂದು ಪತನ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಹಿಂದೂ ಈ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಇದು ಮನೆ ಮನೆಗಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಡುವಂಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಪಂಚಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವೇಳೆ ಆಗಿದೆ. ಪಂಚಾಂಗಗಳ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕು, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಬಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು, ಶಾಂತಯುತ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ತನಕ 27ನೇ ವರ್ಷ 27 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿರಸಿಯ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಅಂಥ ಸಂಭವಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ತನಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ